क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः। गजानन भूत गणाधिसेवितं कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजमञ्जराते अद्यैव मे विशदो मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भुवंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम्
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री बाल कृष्ण लाल की श्री वल्लभाधीश की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री गुसाई जी परम दयाल की सद्गुरु देव की हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमो नमः चिंता संतानहंतारं यत्पादं भुजरेणः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः चतुर्भिश्च त्रिभिः तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारुदये मम यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितम्
पूतना सुमयः पानं रक्षितां शेषभागः। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु यशोदोत संगलालित पुष्टि पुरुषोत्तम श्री बालकृष्णलालना चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण शब्दमय देह वांगमय स्वरूप श्रीमद भागवत जी चरणों में वंदन। कुकावाव गामने आंगणे निकुंज नायक भगवान श्रीनाथ जी बावानी असीम कृपा थी अष्टसिद्धि प्रदाता श्री यमुना महाराणी जी एवं अखंड भूमंडलाचार्य पुष्टिमार्ग प्रवर्तक आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की अतीव अनुकंपा थी डोबरिया परिवारना समस्त पितरों की आत्मा प्रसन्नता थी आयोजित श्रीमद भागवत जी की दिव्य कथाना यजमान परम भगवदीय श्री गोविंद भाई गोवर्धन भाई डोबरिया नो आखो परिवार समुपस्थित सौ वाला वैष्णवों वाला भूदेवो और वाद्यवृंद श्रीमद भागवत जी की दिव्य कथा अवगाहन करता करता आज छठा दिवसना मंगल प्रभाते व्यासपीठे आप सौनु हृदयपूर्वक अभिवादन करूँ छूँ। आप सौना हृदय में बिराजता ठाकुर जी ने मारा प्रणाम। सौने जय श्री कृष्ण। भगवान श्री बालकृष्ण प्रागट्य श्रावण महीना वद आठमनी मध्यरात्रिए मथुरा कारागृह में थयुं। रामनु प्रागट्य दिवसे 12 वागे थयुं छे। कृष्णनु प्रागट्य रात्रे 12 वागे थयुं छे। रामनु प्रागट्य जेल में थयुं छे। कृष्णनु रामनु प्रागट्य मेल में थयुं छे। कृष्णनु प्रागट्य जेल में थयुं छे। राम ए दिवसे बपोरे 12 वागे प्रगटा छे। कृष्ण रात्रे 12 वागे प्रगटा छे। रामनु प्रागट्य मेल में थयुं छे। श्री कृष्णनु प्रागट्य जेल में थयुं छे। भगवान जेल में प्रगटा अंधारा में प्रगटा एनु कारण विद्वानो बहुत सुंदर बतावे छे। भगवान जेल में प्रगटी अने बतावा मागे छे कि अनेक बंधन में पड़ेला जीवात्माओं जे जीवात्माओं काम क्रोध लोभ मद मत्सर आ बधी ग्रंथिओथी जे बंधायेला छे ए अनेक बंधन में पड़ेला जीवात्माओने छोड़ावा माटे थई अने भगवान श्री कृष्ण प्रगटा छे। अने नियम छे कि जेल में पड़ेला ने छोड़ावो होय ने तो छोड़ावनारे पोते जेल में जावू पड़े। अने भगवान बंधन में प्रगटीने बतावा मागे छे कि अनेक बंधन में पड़ेला जीवात्माओने भव भवना बंधनों मांथी मुक्त करीश। भगवान अंधारा में प्रगटीने बतावा मागे छे कि अनेक अंधकार में पड़ेला जीवात्माओं एने हूँ प्रकाश तरफ लई जईश।
અને અંધારામાં પડેલાને પ્રકાશ તરફ લઈ જવા માટે થઈ લઈ જનારે પોતે અંધારામાં જવું પડે. અંધારામાં પડેલાને માર્ગ બતાવવો હોય તો જ્યાં સુધી એ માર્ગ બતાવનારો પેલા અંધકારમાં પડેલા સુધી ન પહોંચે ત્યાં સુધી અંધકારમાં પડેલો પ્રકાશ તરફ ન જઈ શકે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંધકારમાં પ્રગટી અને બતાવે છે કે અનેક અજ્ઞાનના અંધારામાં પડેલા જીવાત્માઓને બધાઈને હું પ્રકાશ તરફ લઈ જઈશ. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય મથુરાના કારાગૃહની અંદર શ્રાવણ મહિનાની વદ આઠમની રાત્રિએ થયું. વસુદેવજી પેલી બાળકીને લઈ અને મથુરાથી ગોકુળમાં આવે છે અને કંસ એ બાળકીને મારવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એ વખતે બાળકી હવાની પુતળી બની અને અષ્ટભુજા જગદંબા બની કંસને એવો આદેશ કરે છે કે તારો કાળ ક્યારનોય સલામત સ્થળે જતો રહ્યો છે. એ વખતે કંસને પસ્તાવો થાય છે. કંસ વસુદેવ અને દેવકીની પાસે ક્ષમા માગે છે. ક્ષમધ્વમ મમદૌરાત્મ્યમ સાધવો દીન વત્સલા ઇત્યુક્ત્વા અશ્રુમુખપાદો શ્યાલ સ્વસ્ત્રો રથાગ્રહિત. ભાગવતજીમાં બતાવ્યું છે પોતાના બેન બનેવીના પગમાં માથું મૂકીને કંસ રડવા માંડ્યો, મારી ક્ષમા, મને ક્ષમા કરી દો, મેં તમારા 6 નિર્દોષ બાળકોને મારી નાખ્યા. આ દીકરી થઈ એ દીકરીને મેં મારી નાખી, હું બહુ પાપી છું. વસુદેવ અને દેવકી પાસે કંસે ક્ષમા માગી. વસુદેવજીએ રાત્રિ દરમિયાન કંસની પાસે સત્સંગ કર્યો. બીજા દિવસની વહેલી સવારમાં કંસે મંત્રીમંડળને બોલાવીને કીધું કે મને પેલી અષ્ટભુજા જગદંબાએ એમ કીધું છે કે મારો કાળ ક્યારનો સલામત સ્થળે જતો રહ્યો છે, તો કિમુદ્યમય કરીશંતિ દેવા સમર ભૈરવા, તો મારે શું કરવું જોઈએ એ મને કહો. કંસના મંત્રીઓએ કંસના વખાણ કર્યા. કંસને કહ્યું, મહારાજ તમારા શત્રુઓ છે ને દેવતાઓ છે, ને દેવતાઓ એટલા બધા ડરપોક છે કે તમારાથી બીવે છે બહુ, એટલે વારે વારે ખોટી ખોટી આકાશવાણી કરી અને તમને ડરાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે તમે યુદ્ધ ન કરો ને એટલે. બાકી હકીકતમાં તમારા જેવું જગતમાં કોઈ સુરવીર નથી, તમારા જેવું આ જગતમાં કોઈ પરાક્રમી નથી જે તમને જીતી શકે. કંસના મંત્રીઓએ કંસના વખાણ કર્યા ને એટલે કંસ પાછો ઉશ્કેરણો. વિદ્વાનો એમ કહે છે કે રાવણના મંત્રીઓએ રાવણના ખોટે ખોટા વખાણ કરી રાવણને મરાવી નાખ્યો, અને કંસના મંત્રીઓએ કંસના ખોટે ખોટા વખાણ કરીને કંસને મરાવી નાખ્યો. નહીતર મંત્રીનું કર્તવ્ય એ છે કે રાજા કઈ ભૂલ કરતો હોય ને તો મંત્રીની ફરજ એ છે કે રાજાને ઠપકો આપીને પણ સાચે રસ્તે લઈ જવો એ મંત્રીનું કર્તવ્ય છે. રામચરિત માનસ એમ કહે છે કે સચિવ વૈદ કુરુ તીની જો પ્રિય બોલહી ભય આસ રાજ ધર્મ તન તીની કર હોય બેગી નાશ. સચિવ, વૈદ અને ગુરુ આ ત્રણેયનું કર્તવ્ય એ છે કે એને ગુરુએ શિષ્યને સાચી વાત કહેવી જોઈએ, વૈદે દર્દીને સાચી વાત કહેવી જોઈએ, અને ગુરુએ મંત્રીએ રાજાને સાચી વાત કહેવી જોઈએ. અને સચિવ જો મંત્રી એ રાજાને સાચી વાત ન કહે તો ઘણી વખત રાજા એ ખોટે રસ્તે જવાની સંભાવના ઊભી છે. એક વખત એક રાજા અને પ્રધાનભાઈ જંગલમાં જતા હતા ને તો એક માજી બિચારા છાણનો ટોપલો ભરી અને ઉપાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા, પણ ઉપડતો નહોતો, માથે કોઈ ચડાવવાળું હતું નહીં. એમાં રાજા અને પ્રધાનભાઈ નીકળ્યા. માજી કઈ રાજાને ઓળખા નહીં, એને એમ કે કોઈ સામાન્ય માણસ છે. માજીએ રાજાને બોલાવીને કીધું, બટા જરાક આ ટોપલો માથે ચડાવી દો. એટલે રાજા હોવા છતાં એ ગંદો છાણનો ટોપલો પોતાના હાથથી માજીના માથે ચડાયો. માજી ટોપલો લઈને વયા ગયા. પણ રાજા હરખાતો પ્રધાનની પાસે આવીને કહ્યું, પ્રધાન જોયું ને કેવો સારો રાજા કહેવાઉં ને હું, કે એ 90-95 વર્ષના માજી બિચારાથી ટોપલો ઉપડતો નહોતો તો મેં એ માજીની માથે છાણનો ટોપલો ચડાયો. રાજા કહ્યું કે હું સારો કહેવાઉં ને. પ્રધાને કહ્યું, મહારાજ રાજાએ છે ને એ 90-95 વર્ષના માજીની માથેથી ટોપલા ઉતારવાના હોય, ચડાવવાના ન હોય.
આ તમે સારું નથી કર્યું, તમારી ભૂલ છે, તમારા રાજ્યની અંદર આટલી ઉંમરે પણ આ માજીને કામ કરવું પડે, સારું કહેવાય, તમારે એને વર્ષાસન બાંધી દેવું જોઈએ, તમારું કર્તવ્ય છે કે વડીલોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો એનો અર્થ એ થયો કે પ્રધાને રાજાને સાચી વાત કહેવી જોઈએ. ગુરુનું કર્તવ્ય છે શિષ્યને સાચી વાત કહેવી જોઈએ. શિષ્ય જો ખોટા રસ્તે જતો હોય તો હું આમ કહીશ તો શિષ્ય મને કદાચ પગે નહીં લાગે, શિષ્ય એને નહીં ગમે, આવું ગુરુ એને વિચારાય. ગુરુનો તો કર્તવ્ય છે શિષ્યને ભલે દુઃખ લાગવું હોય તો લાગે, પણ ગુરુએ શિષ્યને સાચી વાત કહેવી જોઈએ. અને વૈદ્યનું કર્તવ્ય છે દર્દીને સાચું કહેવું જોઈએ. મંત્રીઓએ વખાણ કર્યા કંસના, કંસ ઉશ્કેરાણો. તો કંસે કહ્યું કે તો પછી હવે મારે મારા કાળને દૂર કરવો છે, મારે મારા મૃત્યુને દૂર કરવું છે, બતાવો મારો કાળ ક્યાં ગયો હશે અને મારે શું કરવું જોઈએ. એક મંત્રીએ કંસને કહ્યું, મહારાજ, મૂલમ હિ વિષ્ણુદેવાનામ યત્ર ધર્મ સનાતનઃ તસ્ય ચ બ્રહ્મગો વિપ્રા તપો યજ્ઞાઃ સદક્ષિણા. મહારાજ, તમારો કાળ કોણ છે? કંસે કહ્યું, વિષ્ણુ. અચ્છા, વિષ્ણુ તમારો કાળ છે? તો કંસના મંત્રીઓએ કહ્યું, મહારાજ, વિષ્ણુનું મૂળ છે ને, વિષ્ણુનો જગતમાં પ્રચાર છે, વિષ્ણુ જગતમાં જીવે છે, એટલે કે વિષ્ણુ તત્વ જગતમાં જીવંત છે, એનું કારણ છે એનું વિષ્ણુનું મૂળ છે સનાતન ધર્મ. મૂલમ વિષ્ણુદેવાનામ યત્ર ધર્મ સનાતન. જે સનાતન ધર્મ છે તે વિષ્ણુનું મૂળ છે. અને સનાતન ધર્મનું મૂળ શું છે? મંત્રીઓએ કહ્યું, સનાતન ધર્મનું મૂળ છે 3 વસ્તુ: ગાય, બ્રાહ્મણ અને યજ્ઞ. આ 3થી સનાતન ધર્મ જીવે છે. વિષ્ણુ તત્વ જગતમાં જીવંત છે સનાતન તત્વથી, અને સનાતન ધર્મનું તત્વ જીવંત છે ગાયો, બ્રાહ્મણો અને યજ્ઞોથી. યજ્ઞ એ સનાતન ધર્મનું મૂળ છે. પછી કોઈ પણ યાગ હોય, વિષ્ણુ યાગ હોય, પુરુષોત્તમ યાગ હોય, ઘણા બધા યજ્ઞ, સોમ યજ્ઞ હોય. યજ્ઞથી આખો સનાતન ધર્મ જીવે છે, અને સનાતન ધર્મ યજ્ઞથી જીવે છે, અને યજ્ઞ જીવંત છે ગાયો અને બ્રાહ્મણોથી. ગાયના ઘી વગર તો યજ્ઞ થાય નહીં. યજ્ઞની અંદર તો ગાયનું ચોખ્ખું ઘી જ હોમાવવું જોઈએ. હા, પછી 100 ગ્રામ ગાયનું 500 ગ્રામ ભેંસનું ભેગું કરીને હોમી દેતી ન ચાલે. યજ્ઞનો હેતુ જ ગાયનું ઘી હોમવાનો છે, કારણ કે યજ્ઞમાં ગાયનું ઘી હોમાય, એનાથી જે ધુમાડો થાય, એનાથી વાતાવરણ પવિત્ર બને છે, સૂક્ષ્માણુઓ મરે છે. અને બ્રાહ્મણો વગર તો યજ્ઞ સંભવ જ નથી, કારણ કે બ્રાહ્મણ એ ગમે એમ તોય બ્રાહ્મણના લોહીની અંદર વેદની રૂચાઓ ભરેલી હોય છે. બ્રાહ્મણના શરીરની અંદર રગે રગની અંદર વેદ વણાયેલો હોય છે, કારણ કે એને વર્ષોથી ધર્મ પરંપરાથી, વંશ પરંપરાથી એની સાથે વેદ જોડાયેલો છે. બ્રાહ્મણનો દીકરો અભણ હશે ને, અભણ, અને છતાંય અભણ બ્રાહ્મણનો દીકરો સાંભળીને કોઈની પાસેથી મંત્ર શીખો હશે, અને છતાંય મંત્ર બોલતો હશે ને તો મીઠું લાગશે. હરિ ઓમ સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો રથસ્રવાઃ સ્વસ્તિ વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિ નસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ. બ્રાહ્મણનો દીકરો આમ વેદ મંત્ર બોલે ને તો શોભે, બાકી બીજો અન્ય લોકો એ ગમે એટલું કદાચ અમે કે પાઠશાળામાં ભણી આવ્યા ને અમે અહીંયા ભણ્યો ને અમે અહીંયા ભણ્યા ને પછી વેદ મંત્ર બોલતો હોય તો સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો રથસ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પોખા. આવું મેં ઘણી જગ્યાએ સાંભળ્યું છે કે આમ વેદ, એ વેદ મંત્ર છે. જે જેનો કર્તવ્ય, એટલે એનો અર્થ એ નથી કે બીજા વેદ મંત્ર ન બોલાય એવું ન સમજશો, પણ બ્રાહ્મણની રગે રગમાં મણાયેલું છે. ખેડૂતનો દીકરો ગમે એટલું ભલે બેરિસ્ટર થઈ ગયો હોય, પણ એ સાથી હાંકતો હોય તો એના હાથમાં હાથી શોભે. એમ બ્રાહ્મણનો દીકરો ભલે કાંઈ ન ભણ્યો હોય, છતાં એ વેદ મંત્ર બોલતો હોય તો વેદ મંત્ર એના મુખમાં શોભે, કારણ કે એના લોહીમાં છે. વિષ્ણુનું મૂળ સનાતન ધર્મ છે, સનાતન ધર્મનું મૂળ યજ્ઞ છે, યજ્ઞનું મૂળ ગાયો અને બ્રાહ્મણો છે. મંત્રીઓએ કંસને કહ્યું, મહારાજ, એક કામ કરીએ તો આપણે છે ને ગાયોને બ્રાહ્મણોને મરાવી નાખીએ.
એટલે ગાયો મરી જશે, બ્રાહ્મણો મરી જશે એટલે યજ્ઞ અટકી જશે, યજ્ઞ અટકી જશે એટલે સનાતન ધર્મ છિન્ન ભિન્ન થઈ જશે, અને સનાતન ધર્મ છિન્ન ભિન્ન થઈ જશે એટલે વિષ્ણુ તત્વ જગતમાંથી ખલાસ થઈ જશે. એક મંત્રીએ કંસને કહ્યું, મહારાજ, અમે એવું સાંભળ્યું છે કે 11 જગ્યાએ વિષ્ણુનું નિવાસ છે. ક્યાં ક્યાં વિષ્ણુ છે? અહીંયા બહુ સરસ સ્થાનો બતાવ્યા છે. વિપ્રા ગાવશ્ચ વેદાશ્ચ તપઃ સત્યમ દમઃ સમઃ શ્રદ્ધા દયા તિતિક્ષા ચ ક્રતવશ્ચ હરે તનુઃ. 11 જગ્યાએ ભગવાન વિષ્ણુ રહે છે. પહેલું સ્થાન બતાવ્યું છે વિપ્રા, વેદને જાણનારા, જેના જીવનમાં વિવેકની પ્રધાનતા હોય, જેના જીવનની અંદર વિનમ્રતાની પ્રધાનતા હોય, જેના જીવનમાં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનની પ્રધાનતા હોય, એવા બ્રાહ્મણો જ્યાં રહે છે ત્યાં વિષ્ણુ રહે છે. વિષ્ણુ રહે છે એટલે આમ ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરીને ભેગા રહે છે એવો અર્થ ન કરશો. વિષ્ણુ એટલે અહીંયા વિષ્ણુ તત્વ અર્થ કરવાનો છે. જ્યાં વેદજ્ઞ બ્રાહ્મણો રહેતા હોય ને ત્યાં સતત ભગવાનની જ ચર્ચા થતી હોય, એટલે જ્યાં બ્રાહ્મણો છે ત્યાં વિષ્ણુ છે. બીજું સ્થાન બતાવ્યું છે ગાવશ્ચ, જ્યાં ગો સંસ્કૃતિ પડાઈ છે ને, જ્યાં ગાયોની પૂજા થાય છે, જ્યાં ગાયોને માન આપવામાં આવે છે, ગાયોને સન્માન આપવામાં આવે છે, ત્યાં વિષ્ણુ તત્વ છે. ત્રીજું બતાવ્યું છે વેદાશ્ચ, જ્યાં વૈદિક સંસ્કૃતિ છે ત્યાં. ચોથું બતાવ્યું છે તપઃ, જ્યાં કલ્યાણના માર્ગમાં કંઈક સહન કરવામાં આવે છે ત્યાં. પછી સત્ય, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, મનનો નિગ્રહ, શ્રદ્ધા, દયા, ક્ષમાશીલતા અને યજ્ઞ, આ બધી જગ્યાએ ભગવાન વિષ્ણુ નિવાસ કરે છે. કંસે મંત્રીઓને કહ્યું, વાત બરાબર છે. એક મંત્રીએ કહ્યું, મહારાજ, તમારો કાળ ક્યાંક જતો રહ્યો એમ તમને યોગમાયાએ કીધું, તો એનો અર્થ એ થયો કે તમારો કાળ ક્યાંક બાળક બનીને ભાગી ગયો છે. એક કામ કરીએ તો મથુરાની આજુબાજુના ગામડાઓમાં તુરતના જન્મેલા 10 દિવસ સુધીના જન્મેલા તાજા બાળકોને કોઈ પણ બાને મરાવી નાખો એટલે તમારો કાળ એમાં મરી જશે. કંસને આ વાત યોગ્ય લાગી. કંસે વિચાર કર્યો, વાત બરાબર છે, તાજા જન્મેલા બાળકોને બધાને મારી નાખવા, પણ એ બાળકોને મારવા જશે કોણ? એક મંત્રીએ કહ્યું, મહારાજ, બાળકોને મારવા માટે રાક્ષસ કરતા કોઈક રાક્ષસી પસંદ કરો, કારણ કે 10 દિવસ સુધીનું બાળક છે ને એ પુરુષ પાસે હોવા કરતાં સ્ત્રી પાસે હોવાની સંભાવના વધારે છે, અને સ્ત્રી પાસે સ્ત્રી સહેલાઈપૂર્વક જઈ શકે. એટલે તમે કોઈ એવી સ્ત્રી પસંદ કરો કે જે બાળકોને મારવા કોઈ પણ બાને જાય અને બાળકોને મારે. કંસને યાદ આવ્યું, પોતાનો એક પાક્કો મિત્ર હતો બકાસુર. બકાસુરની સગી બેન હતી, કંસની ધર્મની માનેલી બેન હતી, નામ હતું પૂતના. પૂતનાને આજ્ઞા કરી કંસે મથુરાની આજુબાજુના ગામડાઓની અંદર તુરતના જન્મેલા, તાજા જન્મેલા 10 દિવસ સુધીના બાળકો, એને તારે કોઈ પણ બાને મારી નાખવા. પૂતનાએ આજ્ઞાને શિરોમાન્ય કરી, અને એ વખતે શ્રાવણ મહિનાની વદ આઠમની મોડી રાત્રિએ પૂતના મથુરાથી બાળકોને મારવા માટે થઈ અને નીકળી છે. અને આ બાજુ શ્રાવણ મહિનાની વદ નોમની વહેલી સવાર થાય છે. સુખદેવજી ગંગાજીના પવિત્ર કિનારા ઉપર તલ્લીન બની અને પરીક્ષિતની પાસે કથાનું દર્શન કરાવ્યું છે. નંદસ્ત્વાત્મજમુત્પન્ને જાતાહ્લાદો મહામનઃ आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः. નંદ બાબાને પુત્ર જન્મના સમાચાર મળ્યા. નંદ બાબાએ બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, બ્રાહ્મણોએ આજ્ઞા કરી, નંદ બાબાએ સ્નાનાદિથી પવિત્ર થયા. એ વખતે બ્રાહ્મણોએ નંદ બાબાને સ્વસ્તિ પુણ્ય વાચન પૂર્વક આશીર્વાદ દીધા, અને પછી બ્રાહ્મણોએ નંદને આદેશ કર્યો, નંદ, પુત્ર જન્મ થયો છે, ઠાકોરજીએ તમને દાન આપવાની તક આપી છે. આજ તમારાથી જેટલું થાય એટલું ન્યોચ્છાવર કરો, આજ જેટલું તમારાથી થાય એટલું ઠાકોરજી માટે થઈને તમે દાન આપો. ભાગવતજીની અંદર બતાવ્યું છે, નંદ બાબાએ ધેનું નામ નિયુતે પ્રાદાદ વિપ્રેભ્ય સબલંકૃતે, નંદ બાબાએ 2 લાખ શણગારેલી ગાયો બ્રાહ્મણોને દાનમાં આપી છે. અત્યારે જેવી રીતે પૈસા એ સંપત્તિ ગણાય છે, એવી રીતે એ વખતની અંદર ગાયો એ સંપત્તિ ગણાતી, એટલે ગાયોના દાન આપવામાં આવતા. નંદ બાબાએ એટલી બધી ગાયો દાનમાં આપી.
બ્રહ્મલીન પૂજ્ય ડોંગરે બાપજી તો કથાની અંદર બહુ સરસ વિનોદ કરતા કે એક ભૂદેવને તો એટલી બધી ગાયો દાનમાં આપીને નંદબાબાએ, તો ભૂદેવ ગાયો લઈને ઘેર આવ્યા ને એ વખતે ભૂદેવના પત્ની યમુનાજીએ જળ ભરવા ગયેલા, અને આ બાજુ ભૂદેવ ગાયો લઈને ઘરમાં આવ્યા ને ડેલો ખોલ્યો ત્યાં તો ઊંભા કરતી ગાયો આવી ગઈ ઘરમાં. હવે ભૂદેવને પ્રશ્ન એ થયો કે ઘર નાનું ને ગાયો ઝાઝી, એટલે જેટલી આંગણામાં બંધાણી એટલી આંગણામાં બાંધી, પછી તોય ન સમાણી એટલે ઓસરીમાં ખીલા નાખ્યા, ન્યા ગાયોને બાંધી, તોય ન સમાણી તો ઓરડામાં ખીલા નાખ્યા, ન્યા ગાયોને બાંધી. ભૂદેવના પત્ની જ્યાં પાણી ભરીને આવ્યા ને ત્યાં જોયું ને ત્યાં તો ભૂદેવ રસોડામાં બેઠા બેઠા ખીલો ખોડે. ભૂદેવના પત્નીએ વિચાર કર્યો, શું આ નકરી ઘરમાં ગાયો આ બધું શું છે? અરે ભૂદેવની પત્ની આવીને પૂછે ને ત્યાં તો ભૂદેવ દોટ મૂકી કૂદકા મારવા માંડ્યા. અરે લાલી, તને ખબર નથી નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. નંદ બાબાને ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો, એની ખુશાલીમાં મને આ ગાયો મળી છે. અરે ભૂદેવના પત્નીએ કહ્યું, હે ભગવાન, તમે તો આવા નવા રહ્યા, કેદી તમારામાં સમજણ આવશે? નંદ બાબા તો આટલું બધું દાન આપે, પણ જરાક આપણે ઘરનો વિચાર તો કરવો જોઈએ કે નહીં? આપણું ઘર નાનું ને ગાયો જાજી, આટલી બધી ગાયો લઈ આવ્યામાં ઘરની બાઈઓને રહેવું ક્યાં? આટલી બધી ગાયો જરા જોવું, આપણું આંગણું નાનું છે, થોડી આટલી બધી થોડી લઈ આવાય. ભૂદેવના પત્નીએ ભૂદેવે વિચાર કર્યો કે હવે આ તો ગાયો આટલી બધી ન લઈ આવાય, એમ કે છે, હવે કરવું શું? દઈ આવો પાછી. ભૂદેવે વિચાર કર્યો કે પાછી ગાયો આપવાની વાત કરે છે, અને એવી યુક્તિ કરી ભૂદેવના પત્નીને ભૂદેવે કીધું કે તું કહેશો ને તો અડધી નહીં બધી પાછી આપી આવું. પણ મને ગાયો જ્યારે નંદબાબા આપતા હતા ને ત્યારે મને વિચારી આવ્યો કે આટલી બધી ગાયો લેવાય તો નહીં, પણ પછી મને વિચાર એમ આવ્યો કે તારા ભાઈની ઘરે દૂજાણું છે નહીં, તારા ભાઈના છોકરાઓ છાઈસ વગરના બપોરે રહે, એટલે મને વિચાર આવ્યો કે આટલી બધી ગાયો લઈ જાઉં ને તો આમાંથી થોડીક તારા ભાઈની ઘરે મોકલાય. ત્યાં તો ભૂદેવના પત્ની નાચવા માંડ્યા, નંદ કે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. તો હજી લઈ આવો જાઓ. હા, ભાઈને ઘેર મોકલવાની વાત આવી ને. નંદ બાબાએ ભૂદેવને ગાયોના દાન આપ્યા. સૂત માગધ જનો આવ્યા, ગોપીજનો એને ખબર પડી. ગોપ્યશ્ચા કર્ણ્યમુદિતા યશોદાયા સુતોદ્ભવમ આત્માનં ભૂષયોશ્ચક્રુઃ વસ્ત્રાકલ્પાંજનાદિભિઃ. ગોપીજનો પોતપોતાના શરીરને શણગારી આવ્યા છે નંદ ભવનની અંદર. એ વખતે નંદ ભવનની અંદર આવી અને ગોપીજનો ગોવાળો બધા કૃષ્ણ પ્રાગટ્યનો દિવ્ય નંદ મહોત્સવ મનાવે છે. આ ઉત્સવ એ કેવો થયો હશે? ભાગવતજીની અંદર તો બહુ સરસ વર્ણન કર્યું છે. ગોપા પરસ્પરમ રૂષ્ટા દધી ક્ષીર ઘૃતાંબુભિઃ. ગોવાળોને એટલો બધો આનંદ આવ્યો ને કે આનંદ છે ને, આનંદ એનો સ્વભાવ છે કે આનંદ કોઈ દિવસ વ્યક્ત કર્યા વગર રહી નથી શકાતો. બહુ આનંદ આવે ને એટલે પછી વ્યક્ત કરી નાખવામાં આવે. એટલા માટે તો આપણે ત્યાં નંદ મહોત્સવમાં નાચવામાં આવે છે. કારણ કે નાચવું એટલે શું? નૃત્ય કરવું એટલે આનંદને અભિવ્યક્ત કરવો. જે આનંદ હૃદયમાં પ્રગટો છે એને નૃત્ય દ્વારા, કૂદવા દ્વારા, નાચવા દ્વારા એ આનંદને અભિવ્યક્ત કરી નાખવાનો છે. અને એ ગોવાળોને ગોપીઓને એટલો બધો આનંદ થયો કે ભાગવતજીમાં બતાવ્યું કે ગોપીજનો અને ગોવાળોને કાંઈ વસ્તુ ન મળી ને તો દહીં, દૂધ, ઘી અને જળ એકાબીજા ઉપર ઉછાળવા માંડ્યા. નંદદાસજીએ તો પોતાના એક પદમાં લખ્યું છે, સુધ ન પરે કાહુ કી નારી. એટલા બધા ઉત્સવની અંદર એકાબીજાના મુખ ઉપર એવા માખણના લેપ કર્યા કે ખબર નથી પડતી કોણ કોની પત્ની. બધાના મુખ એવા વિચિત્ર થયા છે. ઉત્સવની અંદર બધા ભાવ મગ્ન બન્યા છે. નંદ મહોત્સવ કેવો થયો હશે તમે કલ્પના કરો. કે અમે તો જ્યારે ભાગવત કથાની અંદર નંદ મહોત્સવ મનાવીએ ને ત્યારે દરેક વખતે એક વિચાર તો અવશ્ય આવે કે કથાની અંદર કૃષ્ણ પ્રગટે. કથાની અંદર એક વક્તા કૃષ્ણ કથાનું વર્ણન કરતો કૃષ્ણ પ્રાગટ્ય કરાવે અને એક જીભથી, વાણીથી કૃષ્ણ પ્રગટે. અને એ વખતે કથામાં નંદ મહોત્સવમાં આટલો આનંદ થતો હોય તો વ્રજમાં સ્વયં ઠાકોરજી જ્યારે પધાર્યા હશે
ત્યારે વ્રજવાસીઓને કેટલો આનંદ થયો હશે. કાલે આપણે નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો, ઓહો કેટલો આનંદ થતો હતો, તમે કલ્પના તો કરો. કરોડો રૂપિયા કોઈ આપે ને છતાંય જે આનંદ ના આવે એ આનંદ આપણે ગઈકાલે નંદ મહોત્સવમાં કર્યો. કેવો આનંદ આવતો હતો, ક્યાં સમય પસાર થઈ જાય ઉત્સવમાં ખબર જ ન પડે. ઉત્સવની વ્યાખ્યા જ મહાપ્રભુજીએ સુબોધિનીમાં બહુ સુંદર આપી છે. ઉત્સવો નામ મનસઃ સર્વવિસ્મારકમિતિ ઉત્સવ, જે મનથી તમામ વિષયોને ભૂલાવી દે અને અંદરથી જે આનંદ પ્રગટાવે એને ઉત્સવ કહેવાય. ઉત્સવમાં છે ને બહારથી આનંદ નથી આવતો, ઉત્સવમાં અંદરથી આનંદ પ્રગટે છે. આપણે ત્યાં ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ બહુ આનંદ લીધો, અને ઘણી વાર એમ કહીએ બહુ આનંદ કર્યો. આનંદ લીધો અને ઘણી વાર એમ કહીએ બહુ આનંદ આવ્યો. એ આનંદ લીધો અને આનંદ આવ્યો એ બેયમાં તફાવત છે. આનંદ લીધો એનો અર્થ એ છે કે તમે સંસારની વસ્તુની પાસેથી આનંદ ખરીદ્યો. ભાઈ લાડુ ખાવામાં આજ તો બહુ આનંદ લીધો, તો એનો અર્થ એ છે કે તમે લાડુની પાસેથી આનંદ ખરીદ્યો. પણ અંદરથી જ્યારે આનંદ આવે છે ત્યારે એ અંદરથી આવતા આનંદ માટે બહારની કોઈ વસ્તુ એના માટે આધાર નથી બનતી. અંદરથી બસ આનંદ આવે, બસ બીજું કાંઈ કોઈ હેતુ નહીં, આનંદ આવ્યો બસ. એ જે આનંદ આવે ને એ આનંદ જ સાચો આનંદ છે. બાકી વસ્તુમાંથી મળતો આનંદ તો કોઈ દિવસ ટકતો જ નથી. કાલે આપણે નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો, તમને જવાબ આપજો, આ નંદ મહોત્સવની અંદર તમે નાયચા એટલે આનંદ આવ્યો કે આનંદ આવ્યો એટલે નાયચા? આનંદ આવ્યો એટલે નાયચા કે નાયચા એટલે આનંદ આવ્યો? શું થયું? આનંદ આવ્યો એટલે નાયચા, આનંદ આવ્યો એટલે નાયચા. નાયચા એટલે જો આનંદ આવ્યો તો એનો અર્થ એ થયો કે તમે નાચવાની પાસેથી આનંદ ખરીદ્યો. એ આનંદ ટકતો નથી, પણ જે આનંદ આવ્યો એટલે નાયચા, એ આનંદ આવે ત્યારે નાચવું પડતું નથી, નચાઈ જાય છે. નાચવું ન હોય તો એ છતાંય નચાઈ જાય, કારણ કે આનંદ અંદરથી પ્રગટે છે. અને અંદરથી આવતો આનંદ છે ને એ અભિવ્યક્ત કર્યા વગર રહી ન શકાય. એટલે ઉત્સવમાં તમે જોજો. હા, કાલે મને ગોરધન બાબા કહેતા હતા કે આમ તો ટેકા વગર હાલી નથી અગાતું, પણ કાલે રામ જન્મ થયો, આપણે કેવા બધા. એનું કારણ જ એ છે કે એ અંદરથી જ્યારે આનંદ આવે ને ત્યારે શરીર ભૂલાઈ જાય છે. અંદરથી જ્યારે આનંદ પ્રગટે ત્યારે દેહભાવ સંપૂર્ણ ભૂલાઈ જાય છે. બાકી ઘણા વડીલો કથાની અંદર મેં જોયું છે કે કથામાં પહોંચવા માટે થઈને બીજાના આધારની જરૂર પડતી હોય. નંદ મહોત્સવમાં નાચે છે, એનું કારણ એ છે કે નાચવું પડતું નથી, શરીર નચાઈ જાય છે. આનંદને અભિવ્યક્ત કર્યા વગર રહી ન શકાય. અને આ ઉત્સવ કેવો ઉત્સવ હશે, કારણ કે સ્વયં પ્રભુ પધાર્યા છે. બાહ્ય સંસારના પદાર્થોમાંથી આવતો આનંદ કોઈ દિવસ ટકતો નથી, પણ ઉત્સવ જ્યારે ભગવાન માટે થઈને જ્યારે આનંદ આવે ત્યારે આનંદ શાશ્વત બની જાય છે. પણ સજ્જનો, કથામાં કાલે આપણે દિવ્ય નંદ મહોત્સવ ઉજવો, એ ઉત્સવ જો માત્ર ઉત્સવ બની રહે ને તો એનો કોઈ અર્થ નથી. એ ઉત્સવની પાસેથી આપણે કંઈક શીખવાનું છે. એ ઉત્સવ આપણને એ શીખવા માંગે છે કે નંદ મહોત્સવ જ્યારે થાય એ વખતે કલાક 2 કલાક માટે તમે જે આનંદ મનાવો છો એની પાસેથી શીખવાનું એ છે કે આખી જિંદગી આવો આનંદ ન મનાવી શકાય. જીવનની એક એક ક્ષણ, ખાલી કથામાં 1-2 કલાક નહીં, જીવનની એક એક ક્ષણ આવી આનંદમય ન બની જાય. તમે કલ્પના તો કરો, નંદ મહોત્સવમાં 2-4 કલાક આપણે ઉત્સવ મનાવીએ અને એ વખતે આનંદ આવતો હોય, એવો આનંદ આખી જિંદગીમાં આવી જાય તો શું વાત કરવી. નંદ મહોત્સવ કોઈ એક દિવસ ઉજવવાની વસ્તુ નથી. નંદ મહોત્સવ ક્ષણે ક્ષણે થવો જોઈએ, કારણ કે દરેક ક્ષણે હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રગટે, દરેક શ્વાસે હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રગટે છે. એ શ્વાસે શ્વાસે જીવન આનંદમય બની જાય. અને જીવન આનંદમય ક્યારે બને? નંદ બાબાએ 3 વસ્તુનું દાન દીધું છે. હાથી દિયો, ઘોડા દિયો, ઔર દિયો પાલખી. હાથી, ઘોડો અને પાલખી, આ 3 વસ્તુ જે છોડી દે ને એના જીવનની એક એક ક્ષણ આનંદમય બની જાય. હાથી એટલે શું? હાથીનો અર્થ છે મદ.
હાથીને સંસ્કૃતમાં મદોન્મત કહેવાય છે. મદનો અર્થ છે અભિમાન. પહેલા વહેલા તો જીવનને ઉત્સવમય બનાવવું હોય ને તો અભિમાનનો ત્યાગ એ ઉત્સવમય જીવન બનાવવાની પહેલી શરત છે. અભિમાનનો ત્યાગ એટલે અહંકારનો ત્યાગ. અહંકાર એટલે શું? અહમ એટલે હું, કાર એટલે પણું. હું પણું એનો અર્થ છે અહંકાર. અહંકાર એટલે હું પણું. જ્યાં સુધી હું કાંઈક છું એ યાદ છે ત્યાં સુધી જીવન ઉત્સવમય નહીં બને. એટલા માટે તો ગંગા સતીએ કેવું પડ્યું, માન રે મૂકીને તમે આવો રે મેદાનમાં. જીવન જીવવાનો આનંદ લેવો હોય ને તો અભિમાન છોડી દો. હું કાંઈક છું એવા લોકો જે માનતા હોય ને કોઈ દિવસ ઉત્સવ મનાવી જ ન શક્યા. અમે કથાની અંદર પણ ઘણી વખત ઉત્સવ મનાવતા હોય, કથાની અંદર રાસ લેવડાવતા હોય. જે લોકો એવું માનતા હોય ને કે હું કંઈક છું એને તમે ગમે એટલા હસાવો તો ખાલી કથામાં બેઠા ગંભીર બેઠા હોય. આમ મેં જોયું પણ ઘણી જગ્યાએ, જો તમે જોજો, આપણે બહુ હસાવીએ ને તો ખાલી આમ ઊંચું જોઈએ, એને જરાય આનંદ જ ન આવતો હોય. કારણ કે એને ખબર છે કે હું કંઈક છું, આઈ એમ સમથિંગ. બસ આ ભાવ છે ને જીવનમાં કોઈ દિવસ આનંદ મનાવવા જ ન દે. પકડી રાખે અહંકાર, ઊભો થતો નહીં, આનંદ મનાવતો નહીં. બેસ, અહંકાર જીવનમાં આનંદ નથી મનાવવા દેતો. અને એટલા માટે થઈ અને જીવન જીવવાની મજા લેવી હોય તો હું કંઈક છું એ તો પેલા છોડજો. અને એટલા માટે હાથી પેલા છોડી દેવો પડે. કથાની અંદર તમે જોજો જે એકદમ, અને એનું કારણ જો તમે જો કથાની અંદર છે ને ઉત્સવ મનાવીએ, રાસ લેવડાવીએ, નંદ મહોત્સવની અંદર ભાઈઓ કરતા બહેનો વધારે આનંદ લૂંટી શકે છે. એનું કારણ એ છે કે પુરુષનો સ્વભાવ હજી અહંકારી છે, સ્ત્રીનો સ્વભાવ અહંકાર સ્ત્રીનો જીવનનો આધાર નથી. એટલા માટે એ ઉત્સવ મનાવી શકે એવો ઉત્સવ ભાઈઓને મનાવી શકે. કારણ કે હજી આપણી અંદર તો થોડોક હજી આદર ભાવ, થોડોક અહંકારનો ભાવ હોય છે. જીવનની યાત્રાનો આનંદ લેવો હોય ને તો અહંકારનો ત્યાગ કરી દો. આપણે ત્યાં ગુજરાતી સાહિત્યની અંદર રામાપીરનો હેલો બહુ પ્રસિદ્ધ છે. એની એક પહેલી કડી બહુ સરસ છે. રામાપીરનો હેલાની એ પહેલી કડી બહુ સરસ છે. હેલો મારો સાંભળો રણુજાના રાજા, હુકમ કરો તો પીર જાતરાવું થાય. મારો હેલો સાંભળો એવું આવે છે. એમાં એવું છે કે હેલો મારો સાંભળો રણુજાના રાજા, હુકમ કરો તો પીર જાતરાવું થાય. એટલે એમ લાગે કે આપણને એમ કહે છે કે આજ્ઞા તમે કરો તો અમે જાત્રા કરવા જાય. એમ હુકમ કરો તો પીર જાતરાવું થાય. પણ એ હુકમ શબ્દ છે ને તમે છૂટો પાડ નાખો ને એટલો કેટલો સરસ શબ્દ બને. હેલો મારો સાંભળો રણુજાના રાજા, હું કમ કરો તો પીર જાતરાવું થાય. જો હુકમ કરો તો આજ્ઞા થાય, પણ હું કમ કરો, સમજાય છે? હું કમ કરો તો પીર જાતરાવું થાય. આ જીવનની આનંદ યાત્રાને પામ્યું હોય ને તો હું જ્યાં સુધી કમ નહીં કરો ને, કમ કરવો એટલે ઓછો કરવો, જ્યાં સુધી જીવનમાં અહંકાર નહીં તૂટે ત્યાં સુધી જીવન ઉત્સવમય નહીં બને. બીજું ઘોડો. નંદ બાબાએ ઘોડાનું દાન આપ્યું. જીવનને ઉત્સવમય બનાવવા માટે ઘોડાનો ત્યાગ કરવો પડે. ઘોડાનો અર્થ છે કામ. એટલા માટે રામચરિત માનસની અંદર રામના લગ્નની અંદર રામના વરઘોડાનો ઘોડો બનીને કામદેવ આવે છે. કામનો ત્યાગ કરવો પડે. કામનો અર્થ છે અપેક્ષા, કામનો અર્થ છે ઈચ્છા. સજ્જનો યાદ રાખજો, દુઃખની જનેતાનું નામ છે, દુઃખની માતાનું નામ છે ઈચ્છા. આપણા જીવનની અંદર છે ને જરૂરિયાતો બધી પૂરી થઈ જાય છે. આપણા જીવનની જરૂરિયાતો બધી જ પૂરી થઈ જાય. જરૂરિયાત કોને કહેવાય ખબર છે? કે જેના વગર જીવી ન શકાય ને એને જરૂરિયાત કહેવાય. પાણી છે ને એ આપણી જરૂરિયાત છે, એના વગર જીવી ન શકાય. ખાવું એ આપણી જરૂરિયાત છે, એના વગર જીવી ન શકાય. હવા એ આપણી જરૂરિયાત છે, એના વગર જીવી ન શકાય. જેના વગર જીવી ન શકાય ને એને જરૂરિયાત કહેવાય. અને જરૂરિયાત છે ને બધી ભગવાન પૂરી કરે છે. પણ જેના વગર જીવી ન શકાય એને જરૂરિયાત કહેવાય. બીજું બધું છે ને એને જરૂરિયાત નથી કહેવાતી, એને જંજાળ કહેવાય છે. અને આપણી જરૂરિયાત તો બધી પૂરી થઈ જાય. જરૂરિયાત કેટલી લખવી હોય ને તો એક પોસ્ટકાર્ડમાં લખાઈ જાય. પણ તો પછી આ દુઃખ શેનું છે? આપણે દુઃખી થઈએ છીએ, આ દોડધામ શેની છે? જરૂરિયાતો બધી પૂરી થઈ જાય છે, ઈચ્છા પૂરી નથી થતી. અને ઈચ્છાઓ પૂરી નથી થતી એટલા માટે તો આ બધી દોડધામ ચાલે છે.
હજી મારે આ જોઈએ છે, હજી મારે આ જોઈએ છે, હજી મારે આ જોઈએ છે. એટલા માટે તો ઈચ્છાને દુઃખની માતા કહી છે. જેટલી ઈચ્છાઓ વધારે હશે જીવનમાં એટલું દુઃખ વધારે આવશે. જીવન જીવવાની મજા લેવી હોય ને તો સ્વપ્નાઓ જોવાનું બંધ કરી દો. આપણે શું કરીએ છીએ ખબર છે? અગાઉથી એક કલ્પના કરીએ છીએ, હવે આમ થશે, એના પછી આમ થશે, એના પછી આમ થશે, એના પછી આમ થશે, ને પછી આમ થશે. આપણે જે ધાર્યું હોય ને કાંઈ થાય નહીં, બીજું જ થાય બધું. આ તો સંસાર છે, સંસારમાં કઈ ધારેલું થતું નથી, અણધાર્યું ડગલે ડગલે થયા કરે છે. તો પછી જીવન જીવવાની મજા લેવી હોય ને તો ઈચ્છાઓ ત્યાગી દો. તમે મને એક દાખલો તો બતાવો કે આ માણસની બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ ગઈ. કાંઈક નહીં ને કાંઈક નહીં ને કાંઈક તો ઈચ્છાઓ રહેવા. કાંઈ ન હોય ને ત્યારે જોજો, આ મન એવું છે. એક કવિએ લખ્યું છે, હું ગોતું છું રાત દિન, હું રાત દિવસ ગોતું છું રાત દિન, સુખ ક્યાં સમાયું, મળતું મન ગમતું તોય મન ના ધરાયું. આ મન એવું વિચિત્ર છે કે કવિ લખે છે કે હું રાત દિવસ આ મનને ધરાઈ જાય ને એટલા માટે એક એક જે ઈચ્છા કરે એ બધી વસ્તુ આપું છું. પણ એ મનને મનગમતી વસ્તુ મળી જાય છે, પણ છતાંય આ મન એવું અધરાયું છે કે આ અધરાયું મન કોઈ દિવસ ધરાતું જ નથી. અને એટલા માટે તો શંકરાચાર્ય ભગવાને આશાને અપેક્ષાને ઊંડો ખાડો કીધો છે. અંતો નાસ્તિ પિપાસાયામ. આ ઈચ્છાનો ખાડો એવો વિચિત્ર છે કે ઓલા ખાડામાં તમે જમીનના ખાડામાં ધૂળ પૂરો ને તો એ ખાડો પૂરાઈ જાય, પણ આ ઈચ્છાનો ખાડો એવો છે કે તમે જેમ જેમ પૂરવાનો પ્રયત્ન કરો ને એમ એમ આ ઈચ્છાનો ખાડો વધારે ને વધારે ઊંડો થતો જાય છે. કાંઈ ન હોય ને તો સાયકલ લેવાનું મન થાય કે એક સાયકલ મળી જાય ને પછી શાંતિ. જેવી સાયકલ લઈએ ને એટલે તરત જ ખાડો ઊંડો થાય, તરત મોટરસાયકલ લેવાનું મન થાય. અરે રે આ સાયકલમાં પેડલ મારીને જવું પડે છે. એક મોટરસાયકલ હોય ને તો આ કિક મારીને આ ગયા. એ મોટરસાયકલ મળી જાય ને તો સારું, મહેનત કરે, રાત દિવસ દોડધામ કરીને મોટરસાયકલ મેળવે. મોટરસાયકલ મળી જાય ને પછી શાંતિ. મને બતાવો તો ખરા મોટરસાયકલ મળ્યા પછી શાંતિ આવી, તરત ખાડો ઊંડો થયો, મોટર લેવાની ઈચ્છા થઈ. મોટર મળી જાય ને તો શાંતિ થઈ જાય. મોટર મળે ત્યાં બીજું મકાન બનાવવાની ઈચ્છા થાય, બીજું મકાન બને તો ત્રીજું મકાન બનાવવાની ઈચ્છા થાય. અંતો નાસ્તિ પિપાસાયામાં. આશાનો અંત જ નથી આવતો. એક ઈચ્છાને જ્યાં પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ, એને જરૂરિયાતોને લખવા માટે થઈને એક પોસ્ટકાર્ડ જેવડા કાગળમાં જરૂરિયાતો લખાઈ જાય, પણ ઈચ્છાઓ લખાઈને એવડો ચોપડો જ ક્યાંય મળતો નથી. એક ઈચ્છાને પૂરી કરીએ ને ત્યાં બીજી 1000 ઊભી થઈ જાય છે ને. મારા પિતાજી ઘણીવાર કથાની અંદર કે એક ગામડા ગામમાં છે ને, આ ઈચ્છાઓનું એવું છે કે ગામડા ગામમાં સંધિ આવ્યા, સંધિ બળદનો વેપાર કરવા. તો એ સંધિએ જાહેરાત કરી કે મારી પાસે 500 બળદ છે. આ 500 બળદને એક સાથે બેઠેલા મેં કોઈ દી નથી જોયા. આ 500 બળદને કોઈ એક સાથે બેસાડી દે ને તો હું એને 5000નું ઇનામ આપું. અને સમય કેટલો? સૂર્યાસ્ત સુધીમાં, સાંજ થાય ત્યાં સુધીમાં 500 બળદને બેસાડી દેવાના. એટલે એક માણસે બીડું ઝડપું, 5000 ઇનામ નક્કી, પાકું કહ્યું સંધિએ. અને એ વખતે ઓલા માણસે યુક્તિ કરી અને સૂર્યાસ્ત સુધીમાં 500 બળદને બેસાડવાના હતા, 499 બેસી ગયા. આખો દિવસ એટલી મહેનત કરી એ હા ધમણ થઈ ગયો. 499 બેસાડી દીધા. એક ઊભો તો. સૂર્યાસ્તનો સમય એકદમ નજીક આવવામાં છે. એ જો બેસી જાય તો 5000 મળી જાય, પણ એ બેસતો જ નહોતો. આને વિચાર કર્યો એ બેસી જાય તો શાંતિ, હમણાં 5000 ઇનામ મળી જાય. બહુ પ્રયત્ન કર્યો પણ બેઠો જ નહીં. આને વિચાર કર્યો આમ નહીં બેસે, આને યુક્તિથી નહીં પણ આને મારે હવે દંડથી બેસાડવો પડશે. એટલે 500માં બળદના ગળે દોરડું બાંધી, સૂર્યાસ્ત બરાબર સૂર્ય ડૂબવાની તૈયારીમાં, અને 500માં બળદના ગળે દોરડું બાંધી ધડામ દઈને 500માં બળદને પછાડ્યો. એ જેવો એ 500માં બળદ ધડામ દઈને પડ્યો, ઓલા 499 ઊભા થઈ ગયા. સમજાય છે? ઈચ્છાનું એવું છે કે એકને જ્યાં દબાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ ત્યાં બીજી 499 ઊભી થઈ જાય છે. જીવન જીવવાની મજા લેવી હોય તો ઈચ્છાઓને, આશાઓને, અપેક્ષાઓને ઓછી કરજો. તમે કહેશો કે આશા નહીં રાખીએ, અપેક્ષા નહીં રાખીએ તો જીવનનો વિકાસ કેમ થશે? હા, જેને વિકાસ જોતો હોય ને એના માટે અસંતોષ જરૂરી છે. અસંતોષ વગર વિકાસ સંભવ નથી. એક ફેક્ટરીમાં સંતોષ થઈ જાય તો બીજી ફેક્ટરી થવાની સંભાવના પૂરી થઈ જાય.
વિકાસ માટે અસંતોષ જરૂરી છે, પણ સંતો કહે છે વિકાસ માટે કદાચ અસંતોષ જરૂરી છે, પણ જેને વિશ્રામ જોઈએ છે, જેને શાંતિ જોઈએ છે, એના માટે માત્ર ને માત્ર સંતોષ જરૂરી છે. આપણે દુઃખી થઈએ છીએ એનું કારણ જ એ છે કે આપણને જે આપ્યું છે ને એમાં આનંદ નથી. આપણે વધારે ને વધારે મેળવવું છે, હાથ આપણા લંબાતા જ જાય છે અને પરિણામે તો દુઃખ આવે છે. પાલખી, નંદબાબાએ પાલખીનો ત્યાગ કર્યો. એનો પાલખીનો અર્થ છે પ્રતિષ્ઠા, પ્રતિષ્ઠાનો અર્થ છે સત્તા. આ ત્રણ વસ્તુ જ્યાં સુધી છોડવામાં ના આવે ત્યાં સુધી જીવન ઉત્સવમય ન બને. શ્રાવણ મહિનાની વદ નોમના દિવસે વહેલી સવારમાં આ ઉત્સવ થયો છે. આઠમની રાત્રિએ નહીં, આપણે ત્યાં શ્રાવણ મહિનાની વદ આઠમની રાત્રે જે ઉત્સવ મનાવવામાં આવે છે ને એ ઉત્સવ ખોટો નથી. શ્રાવણ વદ આઠમના દિવસે ઉત્સવ થાય છે સાચો છે, પણ એ નંદ મહોત્સવ નથી, એ કૃષ્ણ પ્રાગટ્યનો ઉત્સવ છે. નંદ મહોત્સવ તો શ્રાવણ વદ નોમની વહેલી સવારમાં, એટલા માટે તો પુષ્ટિ માર્ગની અંદર હવેલીમાં શ્રાવણ વદ નોમના દિવસે વહેલી સવારે નંદ મહોત્સવ મનાવવામાં આવે છે. કારણ કે આઠમની રાત્રિએ તો કોઈને ક્યાં ખબર જ હતી, અદલા બદલી થઈ ગઈ છે. નોમને દિવસે વહેલી સવારે ખબર પડી અને નોમના દિવસે નંદ મહોત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. ભગવાને ઉત્સવ માટે થઈને નોમ પસંદ કરી છે. બહુ સરસ આંકડો છે, નવનો આંકડો. આપણા ભારતીય અધ્યાત્મ પરંપરાની અંદર છે ને નવના આંકનું બહુ મહત્વ છે. જો કેટલી જગ્યાએ જ્યાં જુઓ ત્યાં આપણા અધ્યાત્મની અંદર નવ જ આવે. રામનું પ્રાગટ્ય ક્યારે થયું? ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે. સહજાનંદ સ્વામીનું પ્રાગટ્ય ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે, ત્યાં નવ છે. પછી આપણી પૌરાણિક દ્રષ્ટિએ આકાશમાં ગ્રહોની સંખ્યા 9 છે. ભક્તિના પ્રકાર 9 છે. આસો મહિનાની અંદર માતાજીની ઉપાસનાની રાત્રિ આવે છે. કેટલી? નવરાત્રિ, ત્યાં 9 છે. મહાભારતના પર્વ 18 છે, એ 9ના ગુણાંકમાં છે. 9 દુ 18, ત્યાંય 9 છે. મહાભારતનું યુદ્ધ 18 દિવસ સુધી ચાલે છે, એ 9ના ગુણાંકમાં છે, એટલે ત્યાંય 9 છે. ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 18 છે, એ 9ના ગુણાંકમાં છે. ભગવદ્ ગીતાનો આધાર સ્તંભ જેને કહી શકાય એવા સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો બીજા અધ્યાયમાં જે આપ્યા છે એ 54 થી 72 સુધીના શ્લોકોમાં 18 શ્લોકો છે, ત્યાંય 9 છે. પાછો આંકડો 54 ને 72 નો છે. 5 ને 4 9, 7 ને 2 9, ત્યાંય 9 છે. કેટલી જગ્યાએ ગણાવા મહાભારત અરે ભાગવતજીના શ્લોકો 18,000 છે, ત્યાંય 9નો આંક છે. ભાગવતજીમાં નંદ મહોત્સવના શ્લોક 18 છે, ત્યાંય 9ના ગુણાંકમાં છે. આ 9ના આંકડાનું આટલું બધું મહત્વ કારણ શું છે? ભારતીય અધ્યાત્મ પરંપરાની અંદર 9નો આંક એ પૂર્ણાંક છે. પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. 9નો આંક એ પૂર્ણાંક મનાય છે. અને પૂર્ણાંક છે એની સાબિતી તમારે જોવી હોય તો પ્રયોગ કરી લેજો. 9નો આંક એવો આંકડો છે, 1000 આંકડાની રકમ લેવાની, ગમે એટલા 1 થી માંડીને 1000 સુધી, 2000, જેટલે તમને જેવડો મોટો ગુણાકાર આવડતો હોય ને એવડો, એટલી રકમ લેવાની. એને તમારે 9ની હારે ગુણાકાર કરવાનો, એનો ગુણાકાર 9ની સાથે કરવાનો, અને પછી જે જવાબ આવે ને ગુણાકારનો, એ જવાબના જેટલા આંકડા હોય ને એક એક આંકડાનો સરવાળો કરવાનો, 9 જ થાય. ગમે એટલા આંકડાની રકમ લઈ લ્યો, પણ એનો ગુણાકાર તમે જ્યારે 9ની સાથે એને જોડી દો અને 9ની સાથે એનો જો ગુણાકાર કરવામાં આવે તો જે જવાબ આવે એના એક આંકડાનો સરવાળો 9 જ થાય છે. તમે જુઓ, 9 એકુ 9. હવે 9 ને 2 વડે ગુણો, 9 દુ 18. 18નો એકડો અને આઠડો સરવાળો કરો, કેટલા થાય? 1 ને 8 9. 9 તેરી 27, 2 ને 7 9, 9 ચોક 36, 3 ને 6 9, 9 પંજા 45, 4 ને 5 9, 9 છિક્કે 54, 5 ને 4 9, 9 63, 6 ને 3 9, 9 અઠ્ઠા 72, 7 ને 2 9, 9 9 81, 8 ને 1 9. 18નો પાડો લ્યો ને, 18 એકુ 18, 1 ને 8 9, 18 દુ 36, 3 ને 6 9, 18 તેરી 54, 5 ને 4 9, 18 ચોકુ 72, 7 ને 2 9, 18 પંજા 90, 9 ને 0 9, 18 છક 108, 1 વત્તા 0 વત્તા 8 બરાબર 9, 18 સત્તા 126, 1 ને 2 3, 3 ને 6 9, 18 અઠ્ઠા 144, 4 ને 1 5, 5 ને 4 9, 18 નવા 163, 162, 1 ને 6 7, 7 ને 2
9 છેક સુધી સરવાળવાનો 9 ને 9 જ રહેશે અને 9 નો આ કે પૂર્ણાંક છે અને પૂર્ણાંક પૂર્ણ પુરુષોત્તમને અતિશય પ્રિય છે એટલા માટે ભગવાને ઉત્સવ માટે નોમ પસંદ કરી છે 8 નો આંકડો છે ને માયાનો આંકડો છે 8 ના આંકડાને તમે જેમ જેમ ગુણાકાર કરતા જાઓ ને એમ એક ઓછો થતો જાય 1 8 8 2 16 1 ને 6 7 1 ઓછો થયો 8 તેરી 24 2 ને 4 6 1 ઓછો થયો 8 ચોક 32 3 ને 2 5 1 ઓછો થયો 8 નો આંકડો છે એ માયાનો આંકડો છે 9 નો અંક એ પૂર્ણાંક છે અને પૂર્ણાંક પૂર્ણ પુરુષોત્તમને અતિશય પ્રિય છે એટલા માટે ભગવાને ઉત્સવ માટે નોમ પસંદ કરી છે આ નંદ મહોત્સવ કેટલો દિવ્ય મહોત્સવ હશે ઉત્સવનું વર્ણન એક બહુ સુંદર પદની અંદર થયું છે એ હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી એ હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં હારે ઘેર ઘેર થી ગોપીઓ આવે હારે ઘેર ઘેર થી ગોપીઓ આવે એ હારે તો ઝબલા ટોપી લાવે હારે તો જબલા ટોપી લાવે એ હારે ઘેર ઘેર થી ગોપીઓ આવે હારે ઘેર ઘેર થી ગોપીઓ આવે એ મારે મન ગમતા સાજ સજાવે હારે મન ગમતા સાજ સજાવે વાલાજીના ગુણ ગાવે રે વાલાજીના ગુણ ગાવે ગોકુળમાં વાલાજીના ગુણ ગાવે રે વાલાજીના ગુણ ગાવે ગોકુળમાં હારે નાચે ને કૂદે ગોવાળો હારે નાચે ને કૂદે ગોવાળો હારે એને હૈયે હરખન માયે હારે ને હૈયે હરખન માયે નીરખવને નંદલાલો રે નીરખવને નંદલાલો ગોકુળમાં નિરખવાને નંદલાલો રે નિરખવાને નંદલાલો ગોકુળમાં હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં પ્રગટ થયા વનમાળી જય હો. રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં હારે એ તો અબીલ ગુલાલ ઉડાડે હારે તોય બિલ ગુલાલ ઉડાડે એ હારે મારગડે મહી છલકાવે હારે માર ગળે મય છટકાવે ગોરસ રસ રે લાવે રે ગોરસ રસ રે લાવે ગોકુળમાં ગોરસ રસ રે લાવે
ગોરસ રસ રે લાવે ગોકુળમાં. હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. પ્રગટ થયા વનમાળી રે, પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. પ્રગટ થયા વનમાળી રે, પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. હરે નંદરાય તણા દરબારે. હરે નંદરાય તણા દરબારે. હારે ત્યાં તો ભીડ ભરાણી ભારે. હારે ત્યાં તો ભીડ ભરાણી ભારે. ભુવન જય જય કરે, ભુવન જય જય કરે ગોકુળમાં. ભુવન જય જય કરે રે, ભુવન જય જય કરે ગોકુળમાં. હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. હારે ગોકુળમાં આજ દિવાળી. પ્રગટ થયા વનમાળી રે, પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. પ્રગટ થયા વનમાળી રે, પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં. હારે પારણીએ વિશ્વ વિહારે. હારે પારણીએ વિશ્વ વિહારે. હારે એને ઝુલાવે જશોદા માડી. હારે ને ઝુલાવે જશોદા મારે. ગોવિંદ ગાય બલિહારી રે, ગોવિંદ જાય બલિહારી ગોકુળમાં. ગોવિંદ જાય બલિહારી રે, ગોવિંદ જાય બલિહારી ગોકુળમાં. હો બાજે બાજે રે બધૈયા મૈયા થોરે અંગના. બાજે બાજે રે બધૈયા મૈયા તોરે અંગના. એ બાજે બાજે રે બધૈયા મૈયા થોરે અંગના. બાજે બાજે જય હો. રે બધૈયા મૈયા તોરે અંગના. તોરે અંગના હો મૈયા તોરે અંગના. તોરે અંગના હો મૈયા તોરે અંગના. બાજે બાજે રે બધૈયા મૈયા તોરે અંગના. બાજે બાજે રે બધૈયા મૈયા તોરે અંગના. હો બડો અનોખો લાલો જાયો, બડો અનોખો લાલો જાયો. શ્યામ રંગ सबके मन भायो. श्याम रंग सबके मन भायो. ए टोल टोल गोपी उठदाई, हो टोल टोल गोपी उठदाई. गाये मंगना गाये मंगना, बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना. बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना. नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो. जय कन्हैया लाल के. नंद के आनंद भयो. जय कन्हैया लाल के. ए हाथी घोड़ा पालकी. जय कन्हैया लाल के. हाथी घोड़ा पालकी. जय कन्हैया लाल के. नंद के आनंद भयो. जय कन्हैया लाल के. नंद के आनंद भयो. जय कन्हैया लाल के. नंद के आनंद भयो. जय कन्हैया लाल के. हाथी घोड़ा पालकी. जय कन्हैया लाल के. हाथी घोड़ा पालकी. जय कन्हैया लाल के.
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की 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 बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरत् दिव्यवासहस्रग कंठाभरणभूषिता तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरेर्निवासात्मगुणै रमा क्रीडन् अभूत् नृपः। દિવ્ય નંદ મહોત્સવ શ્રાવણ મહિનાની વદ નોમની વહેલી સવારે થયો. નોમને દિવસે ઉત્સવ થયો. બારસના દિવસે ભગવાન ભોળાનાથ બાલમુકુંદનું દર્શન કરવા માટે પધારે છે. આપ સૌને કદાચ ખ્યાલ હશે, ન ખ્યાલ હોય તો કહી દઉં. શિવજી બાલમુકુંદનું દર્શન કરવા માટે આવે છે એ કથા ભાગવતમાં નથી, પણ આ કથા એટલી બધી વાર કહેવાણી કે જો શિવજી દર્શન કરવા આવ્યા એ કથા ન કહીએ તો લોકો એવું વિચારે કે આ કથા એને છોડી દીધી. ભાગવતજીમાં ક્યાંય સંકેત પણ નથી, પણ પુષ્ટિમાર્ગના જહાજ જેને ગણી શકાય, પુષ્ટિમાર્ગના સાગરને પાર ઉતરવા માટે જહાજ બની જાય સુરદાસજી, અને સુરદાસજીએ જે કૃષ્ણ દર્શન માટે મહાદેવજી પધાર્યાની જે કલ્પના કરી, ગર્ગ સંહિતામાં કથા છે. મહાદેવજી દર્શન કરવા માટે આવે છે, પેલા શ્રીંગી અને ભૃંગી નામના બે ગણોને લઈને. એ વખતે યશોદાજી ના પાડે છે, પછી બાલમુકુંદનું સ્મરણ કરે છે ભગવાન શિવજી. એ વખતે યુક્તિ દ્વારા બાલમુકુંદ શિવજી સુધી પહોંચે છે અને શિવજી બાલમુકુંદના દર્શન કરીને વિદાય થાય છે. જે લોકો ગોકુળ ગયા હશે ને ખબર હશે, નંદ ભવનની સન્મુખમાં જ આશેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે. આજે પણ શિવજી આશા લગાવીને બેઠા છે બાલમુકુંદના દર્શનની. એક વાત આપને સૌને કહી દઉં, શાસ્ત્રની અંદર વચન છે, શિવસ્ય હૃદયમ વિષ્ણુ વિષ્ણુ નામ હૃદયમ શિવ. શિવનું હૃદય કૃષ્ણ છે અને કૃષ્ણનું હૃદય શિવ છે. બેયની અંદર પરસ્પર ઈષ્ટ ભાવ છે. વંદે દેવ ઉમાપતિ સુરગુરુ વંદે જગત કારણમ વંદે પન્નગ ભૂષણમ રગધરમ વંદે પશુનામ પતિ વંદે સૂર્ય શશાંક વહનિ નયનમ વંદે મુકુંદ પ્રિયમ. બાલ મુકુંદ શિવજીને અત્યંત પ્રિય છે, અથવા તો શિવજીને બાલમુકુંદ પ્રિય છે, અથવા તો બાલમુકુંદને શિવ બહુ પ્રિય છે. શિવજી દર્શન કરીને વિદાય થયા. બારસ ગઈ, તેરસ ગઈ, શ્રાવણ મહિનાની વદ 14. નંદ બાબા શ્રી કૃષ્ણના જન્મ મહોત્સવની અંદર એક મહત્વનું કામ ભૂલી ગયેલા, એ યાદ આવ્યું. દર વર્ષે નંદ બાબાને કંસને જે વાર્ષિક કર આપવાનો હોય, વાર્ષિક ટેક્સ, રાજા હતો કંસ એ વખતનો, સરકાર હતી એ વખતની, તો દર વર્ષે જે વાર્ષિક કર આપવાનો હોય એ કર આપવાનું ભૂલાઈ ગયેલું, યાદ આવ્યું. સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કહ્યું, રાજા ગોપાન ગોકુલ રક્ષાયામ નિરૂપ્યમ મથુરામ ગતા, ગોવાળોને ગોકુળનું ધ્યાન રાખવાનું કહી અને નંદ બાબા એ મથુરામાં મહારાજા કંસની પાસે વાર્ષિક કર દેવા માટે થઈને આવ્યા. વાર્ષિક કર દીધા પછી નંદબાબાએ થોડીક વધારાની ભેટ આપી, એટલે નંદબાબાને કંસે પૂછ્યું કે કંસે નંદબાબાને કીધું કે નંદ, આ તમે વધારાની ભેટ શેની આપો છો? તમે કર તો આપી દીધો, પણ પછી વધારાના 10 સોના મોરોના થાળ તમે આપો છો એ શેના છે?
કેમ આવતી સાલનો કર પણ સાથે ભરી દેવો છે? નંદ બાબાએ કહ્યું નહીં મહારાજ, એવું નથી, પણ મારે ત્યાં મોટી ઉંમરે પુત્ર જન્મ થયો ને એટલે એની ખુશાલીમાં મારે આ રાજ્યમાં વધારાની ભેટ આપવી છે. કંસ બહુ રાજી થઈ ગયો. કંસે કહ્યું, વાહ નંદ, તમારો ભાવ કેટલો સારો છે કે તમારે ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો અને તમે વધારાની ભેટ રાજ્યમાં જમા કરાવો છો, તો મારે કાંઈ એનો પ્રતિભાવ તો આપવો પડે. તો બીજું તો શું આપું નંદ? તમારા દીકરાને હું આશીર્વાદ આપું છું કે તમારા દીકરાના દુશ્મન જલ્દી મરે. હવે કંસને એ ખબર નથી કે હું જેને આશીર્વાદ આપું છું એ જ કનૈયો નંદને ત્યાં મારો કાળ બનીને ઉછરે છે. આ તો ભગવાનની ભગવત્તા છે, આ તો ઈશ્વરની ઈશ્વરતા છે. દુશ્મન પણ જેને આશીર્વાદ આપે છે. રાવણને પણ જ્યારે શૂર્પણખાએ કીધું કે એક તપસ્વીનું તારા માટે માગું લઈને હું ગઈ હતી, અને એ તપસ્વીએ, શૂર્પણખા ખોટું બોલે છે રાવણની પાસે, અને એ તપસ્વીએ મને નાકાન કંગરની કરીને મોકલી દીધી. અને ત્યારે રાવણ એને શૂર્પણખાએ કીધું, ત્યારે રાવણે કીધું કે અહીંયા સુધી શું કામ આવીશ? વનની અંદર મારા સમાન બળવાન ખરદૂષણ રહેશે, એની પાસે જા, એ તપસ્વીને હરાવી દેશે, મારી નાખશે. શૂર્પણખાએ રાવણને કીધું, ભાઈ હજી કપડા ભીના છે, નાઈને આવીશ. ખરદૂષણ ગયા? હા, ખરદૂષણ મરાયા એ તપસ્વીના હાથે. શૂર્પણખાએ કહ્યું હા. રાવણે કીધું કે ઓહો, ખરદૂષણ મોહી સમ બલવંતા, તેહી મારે એવું કહું બીનું ભગવંતા. ખરદૂષણ મારા સમાન બળવાન છે, જો એને માર્યા હોય તો એ ભગવાન સિવાય બીજું કોઈ ન હોય. અને જો હું એની પાસે જઈશ તો મને એકલાને નિર્વાણ મળશે. એની પત્નીનું હરણ કરીને હું અહીંયા લઈ આવશે, મારી આખી લંકા નગરીને નિર્વાણ પદ મળી જશે. આ તો ભગવાનની ભગવત્તા છે. વસુદેવજી એને ખબર પડી કે નંદબાબા આવ્યા છે. વસુદેવજીએ નંદબાબાને મળવા માટે થઈને આવ્યા. બંને મિત્રો છે. એ વખતે નંદબાબા એણે વસુદેવજીની પાસે દુઃખની લાગણી વ્યક્ત કરી. વસુદેવ, અહો તે દેવકી પુત્રા કંસેન બહો હતા, એકા વશિષ્ઠા વરજા કન્યા સાપી દિવંગતઃ. તમારે ત્યાં દેવકીથી 6 પુત્રો થયા, પણ પાપી કંસે બધાને મારી નાખ્યા. વસુદેવ, તમારે તે એક છેલ્લે દીકરી થઈ અને એ કંસે મારી નાખી. અરે વસુદેવજીએ કહ્યું કે નંદે તો ભગવદ ઈચ્છાથી જે થયું તે થયું, પણ મને એમ લાગે છે કે તમારે જો વાર્ષિક કર આપવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોય તો કરો વે વાર્ષિકો દત્તો રાગને દ્રષ્ટા વયમ ચ વહ ન હસ્તેયમ બહુતીથમ સંત્યુત્પાતાસ્ય ગોકુલે. તમારે જો વાર્ષિક કર આપવાનું કામ પૂરું થઈ ગયું હોય તો અહીંયા તમે મથુરામાં વધારે રોકાશો નહીં, કારણ કે મને એમ લાગે છે કે ગોકુળમાં કંઈક ઉત્પાત થવાનો છે. કારણ કે વસુદેવજીને ખબર છે કે પૂતનાને કંસે મોકલી છે, અને નંદબાબાને જલ્દી ગોકુળ જવાનું કીધું. નંદબાબા ગાડા જોડી અને ગોકુળ તરફ પ્રસ્થાન કરે છે. અને આ બાજુ શ્રાવણ વદ 8મની મોડી રાત્રિએ નીકળેલી પૂતના આ મથુરાના આજુબાજુના ગામડાઓમાં કેટલાય બાળકોને સ્તનપાન કરાવવાને બાને મારતી મારતી પૂતના શ્રાવણ વદ 14ના દિવસે વહેલી સવારે ગોકુળમાં આવી છે. કંસેન પ્રહિતા ઘોરા પૂતના બાલઘાતિની, શિશુશ્ચચાર નિઘ્નંતી પૂરગ્રામ વ્રજાદિશો. કંસેન પ્રહિતા, કંસ દ્વારા મોકલાયેલી ઘોરા, અત્યંત ઘોર, અત્યંત ભયંકર બાલઘાતિની, બાળકોને મારવા વાળી પૂતના, શિશુશ્ચચાર નિઘ્નંતી, અનેક બાળકોને મારતી મારતી આજ ગોકુળમાં આવી. કેવી છે? સાખેચરી, આકાશ માર્ગે ફરનારી રાક્ષસી છે. આકાશ માર્ગે પૂતના રાક્ષસીના સ્વરૂપમાં આવીને ત્યાં ગોકુળના ગોવાળોને ધ્યાન રાખવાનું કીધું હતું, એટલે એ બધા લાકડી લઈને ગોકુળની ફરતે ચક્કર લગાડતા હતા કે કાંઈ ઉત્પાત થાય નહીં, ધ્યાન રાખતા હતા, ચોકીબેરો કરતા હતા ગોકુળનો. અને એમાં પૂતના રાક્ષસી સ્વરૂપમાં જોઈ ગઈ. પૂતનાએ વિચાર કર્યો, મૂળ સ્વરૂપમાં તો પ્રવેશ નહીં થઈ શકે, સુંદરી સ્ત્રીનો વેશ લઉં. અત્યંત સુંદરી સ્ત્રીનો વેશ લઈ અને પૂતના ગોકુળના પાદરમાં જ્યાં આવી, ગોવાળો બધા એટલા બધા ભોળા છે. તે ભોળા ગોવાળો એણે પૂતનાને જોઈ વિચાર આવ્યો, કોઈ સારા ઘરની સ્ત્રી છે, અને જો આપણે આને અટકાવીશું અને આપણા મહારાજા નંદને ખબર પડશે તો આપણને ઠપકો આપશે, આને ન રોકાય. પૂતનાને ગોકુળમાં પ્રવેશ કરવા દીધો. પૂતના ગોકુળના પાદરમાં જ્યાં પહોંચી ને ત્યાં બાલમુકુંદને ખબર પડી પૂતના માસી આવ્યા છે, અને એ ગોકુળમાં આવી અને બીજા બાળકોને મારશે
તો મારે જે લીલા કરવી છે થશે નહીં, કારણ કે મારે તો બાળકો જોઈએ છે, કારણ કે આગળ ઉપર મારે બધા સખાઓ હશે તો માખણ ચોરીની લીલા થશે, વત્સચરણ લીલા થશે, ગોચરણ લીલા થશે, તો પછી બાળકોને મારી નાખશે તો મારે મિત્રોની ખોટ ઊભી થશે. ભગવાને વિચાર કર્યો લાવને એવું કંઈક કરું કે આ પૂતના સીધે સીધી મારી પાસે પહોંચી જાય. તો ભગવાને એવી માયા કરીને પૂતના જ્યાં ગોકુળના પાદરમાં ઉતરીને ત્યાં ગોકુળના બધા વડીલો બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા કે નંદ અને યશોદાના મહાપુણ્યના પ્રતાપે એકાદશીના વ્રતના પરિણામ સ્વરૂપ એને ત્યાં બાળક થયું. પૂતના એની વાત સાંભળી, પૂતના જ્યાં આગળ ગઈ ત્યાં નાના નાના બધા છોકરાઓ વાતો કરતા હતા, અરે સખા એ શ્રીદામાં કનૈયો મોટો થશે ને એટલે આપણે એને ગાયો ચરાવવા ભેગો લઈ જશું. એકે કહ્યું ના, હું તો તારા કરતા પણ એને પાકો મિત્ર બનાવી લેવાનો. તો પૂતનાએ વિચાર કર્યો કે આ છોકરાઓ કનૈયાની જ વાતો કરે. જ્યાં પૂતના આગળ ગઈ ત્યાં તો બધા ગોપીઓ બેઠા બેઠા વાતો કરતા હતા ગોકુળમાં. એકે કહ્યું સખી, હું તો નંદ ભવનમાં બાલમુકુંદના દર્શન કરવા ગઈ ને તો બાલમુકુંદ તો મારી સામે એવું ટુકુર ટુકુર જોતા હતા. એકે કહ્યું સખી, મારી સામે તો કેવા હૈસા. તો બીજીએ કહ્યું પણ સખી થોડો કાળો છે હો. ત્રીજીએ કહ્યું કાળો છે પણ કેટલો કામણગારો છે. આ પૂતના એની વાત સાંભળી પૂતના વિચારમાં પડી ગઈ કે આ ગોકુળમાં કોઈ કનૈયા સિવાય કોઈની વાત જ નથી કરતો, બધા કનૈયો કનૈયો જ કરે. આ નંદ બાબાનો કનૈયો કંઈક વિશિષ્ટ છે. લાવ ને પેલા બીજા બાળકો પાસે જવા કરતા સીધે સીધી કનૈયા પાસે જ પહોંચી જાઓ. આમ ભગવાને પૂતનાને માયા કરીને પોતાના તરફ આકર્ષી છે. આનું નામ જ કૃષ્ણ છે. કૃષ્ણ શબ્દનો અર્થ જ છે આકર્ષતી ઇતિ કૃષ્ણ, જે પોતાની વેણુ માધુરી દ્વારા, રૂપ માધુરી દ્વારા, જે ભગવાન લીલા માધુરી દ્વારા બધાને પોતાના તરફ આકર્ષે છે, પોતાના તરફ ખેંચે છે. પૂતના એણે નંદબાબાને ત્યાં જવાનો નિર્ણય લીધો, પણ પૂતનાએ નંદબાબાનું ઘર તો જોયું નહોતું. તો એક ગોપી સામા મળ્યા. પૂતનાએ કહ્યું બેન જય શ્રી કૃષ્ણ. ગોપીએ કહ્યું જય શ્રી કૃષ્ણ, મને નંદબાબાનું ઘર બતાવશો? ગોપીએ કહ્યું કે તમારે નંદબાબાને ઘેર શું કામ જવું છે? એક પ્રશ્ન કરો ને એની સામે બીજા બે પ્રશ્ન ન કરે ને તો એનું નામ બેનો નહીં. સીધે સીધો જવાબ ન આપે. બેનોનો છે ને સ્વભાવ છે, એને જાણવાની જિજ્ઞાસા બહુ થાય. એટલે આમ સારો શબ્દ બોલો હોય તો જિજ્ઞાસા, એનાથી થોડોક હળવો શબ્દ બોલો હોય તો પંચાત, અને એનાથી હળવો શબ્દ બોલો હોય તો ચોવટ. ગુજરાતી સ્ત્રીની લાક્ષણિકતા શું? હમણાં મારા એક મિત્રનો મોબાઈલમાં મેસેજ આવ્યો હતો કે ગુજરાતી સ્ત્રીની લાક્ષણિકતા શું, કેમ ખબર પડે કે આ સ્ત્રી ગુજરાતી છે? તો કે 1 કલાક કોકની વાતો કરે અને પછી 1 કલાક કોકની વાતો કરીને પછી ઊભા થાય ને એમ બોલતા જાય, હાલો ને બાપા આપણે ને હું છે, તો આપણે ને હું છે, તો આ શરૂ હું કામ કર્યું? આ સ્વભાવ છે. એનું કારણ એ છે, એ બાબતમાં હું કોઈ બહેનોની નિંદા કરું છું એવો અર્થ ન કરશો. સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે ને, મનોવિજ્ઞાને સિદ્ધ કરી દીધું છે કે સ્ત્રીનું જીવન હૃદય પ્રધાન છે અને પુરુષનું જીવન મગજ પ્રધાન છે. પુરુષના જીવનમાં મગજની પ્રધાનતા છે, સ્ત્રીના જીવનમાં હૃદયની પ્રધાનતા છે. અને હૃદયનો સ્વભાવ લાગણીનો છે અને મગજનો સ્વભાવ બુદ્ધિનો છે. એનો અર્થ એ થાય કે પુરુષનું જીવન બુદ્ધિ પ્રધાન છે, સ્ત્રીનું જીવન લાગણી પ્રધાન છે. અને તમે જોઈ લેજો, કોઈ પણ સ્ત્રી હોય ને તમે એને એમ કહો ને કે તારામાં બુદ્ધિ નથી તો કદાચ એ સહન કરી લેશે, પણ તમે એને એમ કહો ને કે તારામાં લાગણી જેવું નામ નથી, તરત એનાથી સહન નહીં થાય, આંખમાંથી આંસુડા પોડા મળશે. કારણ કે એનું જીવન જ લાગણી પ્રધાન છે. અને આપણને કોક કેમ કે તારામાં લાગણી નથી તો કે નથી જ નથી, આપણને કઈ બહુ ફેર પડે નહીં. પણ આપણને કોઈ એમ કે તારામાં બુદ્ધિ નથી તો સહન ન થાય, કારણ કે આપણું જીવન જ બુદ્ધિ પ્રધાન છે. અને બીજું લાગણી છે ને, લાગણી એ સ્ત્રીના જીવનની પ્રધાનતા છે. અને લાગણીનો સ્વભાવ એક થવાનો છે, બુદ્ધિનો સ્વભાવ અલગ થવાનો છે. લાગણીનો સ્વભાવ એક થવાનો છે, બુદ્ધિનો સ્વભાવ અલગ થવાનો છે. સ્ત્રીને એક થવું ગમે છે અને બુદ્ધિનો સ્વભાવ છે અલગ રહેવું. બુદ્ધિ છે ને એને અલગ રહેવું ગમે છે. અને એટલા માટે તમારે ન માનતા હોય ને તમે એમ કહેતા હોય કે કંઈક સાબિતી આપો કે સ્ત્રીનો સ્વભાવ લાગણીશીલ છે ને સ્ત્રીને એક થવું ગમે છે ને પુરુષનો સ્વભાવ બુદ્ધિ પ્રધાન છે અને બુદ્ધિને અલગ રહેવું ગમે છે, એની સાબિતી શું? જોવું હોય તો અત્યારે જ સાબિતી જોઈ લો. ભાઈઓ બેઠા જોવો ને બહેનો બેઠા જોવો. અહીંયા એક જ જગ્યાએ નહીં, બધી જ જગ્યાએ કથામાં કાંઈ ભેદ લાગે છે? કાંઈ ફેરફાર લાગે છે?
જો છે ને ભાઈઓ લગભગ નહીં તો કાંઈ નહીં 1-2 ફૂટનું તો અંતર એકાબીજાની વચ્ચે હશે જ. અને બેનો જુઓ છે ને આ એક જગ્યાએ નહીં, ગમે ત્યાં કથામાં જઈએ આખો કથા મંડપ ખાલી પડ્યો હોય, એ 5 જ બહેનો બેઠી હોય પણ બધી અડીને બાજુ આગળ બેસતી 5 જ. અને ભાઈઓનો સ્વભાવ એને જ કેવું પડે, થોડાક આગળ બેસો, થોડા 50-50 ગ્રામ આગળ હાલો એમ કરી પરાણે. એનું કારણ છે આપણો સ્વભાવ બુદ્ધિ પ્રધાન છે અને લાગણીનો સ્વભાવ છે એક થવું. એટલા માટે તમે જોજો 2 અજાણી બહેનો ભેગી થશે ને, આપણે અહીંથી બસમાંથી બેઠા અને સુરત સુધી જવું હોય ને તો 2 અજાણ્યા ભાઈઓ ભેગા થાય ને તો બહુ એકાબીજાને કોઈને કાંઈ વાત કરવામાં રસ ન હોય, પણ બહેનો અજાણી 2 ભેગી થઈને 5 મિનિટ ભેગી બેસે ને, એ 5 જ મિનિટમાં તો કંઈક ને કંઈક પરિચય ગોતી જ લે, શરૂઆત જ ત્યાંથી કરે. તમારું પિયર ક્યાં ગામ? બીજો પ્રશ્ન કરે, સાસુ છે? બેઠા છે? લ્યો હું કોણ જાણે વાંધો. એકવાર પાર્વતીજી છે ને અને એની સખીએ પૂછ્યું, એ કે તે શિવજી માટે થઈને આટલા વર્ષો સુધી તપ કર્યું અને તણખલાન પાંદડા ખાધા અને તે મહાદેવજીને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કર્યા, તને મહાદેવજીને પતિ તરીકે પ્રાપ્ત કરીને લાભ શું થયું? પાર્વતી કે મોટામાં મોટો લાભ સાસુ સસરા જ નહીં. સ્વભાવ છે. અને એમાં હું કહેવાનો શું રાતો વિનોદ કરું છું, તો વાત એ કહેતો હતો કે સ્ત્રી 2 અજાણી ભેગી થશે ને તરત અમારા વડીલો કથાની અંદર કહેતા કે 2 અજાણી બહેનો બસમાં ભેગી થઈને એકે બીજીને પૂછ્યું કે તમારું પિયર ક્યાં ગામ? તે ઓલી કે મારું પિયર છે ધ્રાગંધ્રા. ઓહો લે ધ્રાગંધ્રા તમારું પિયર? તો આપણે 2 બેનું થાય. તો કે તમારું પિયર ધ્રાગંધ્રા છે? તો કે ના, મારું પિયર ધ્રાગંધ્રા નથી, પણ મારા ઘરમાં ઘંટી છે ને એમાં પથ્થર ધ્રાગંધ્રાનો છે, એટલા માટે આપણે 2 ઘંટી બેનું કહેવાય. તમે જોજો ગામમાં ગામ બેનું હોય, સીમ બેનું હોય, એ ખીહર આવે એટલે એકબીજાને ખીચડો દેવા જાય, કારણ કે સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે લાગણી, એક થવું. અને એટલા માટે થઈને જો સમજો, મનોવિજ્ઞાન સિદ્ધ એક વાત છે, આજે ડોક્ટરો પણ એક વાતને સ્વીકારે છે, હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓમાં ઓછું છે, પાગલપણાનું પ્રમાણ પુરુષો કરતા સ્ત્રીઓમાં ઓછું છે. એનું કારણ એ છે સ્ત્રીનું જીવન લાગણી પ્રધાન છે ને, એટલે એ પોતાની સુખની કે દુઃખની લાગણી તરત જ વ્યક્ત કરી નાખે છે. અને આપણે છે ને, આપણે લાગણી વ્યક્ત નથી કરતા, સુખની લાગણી કે દુઃખની લાગણી આપણે વ્યક્ત ન કરીએ, લાગણીઓને દબાવીને રાખે ને પછી ફટાક્યો થઈ જાય. અને સ્ત્રી છે ને એ તરત જ સુખની લાગણી હશે ને, કથાની અંદર એ આનંદ આવશે ને એટલે તરત 5 બહેનો ઊભા થઈને નાચ લેવા માંડશે, તાલી પાડવા માંડશે, કારણ કે એ આનંદ આવે, એ વ્યક્ત કરી નાખે લાગણી. અને આપણે લાગણી વ્યક્ત ન કર્યા. અને તમે જો બહેનોને જ્યારે રોવું હોય ને ત્યારે રોઈ ગયો, અને કપાળમાં કૂવો, એને તો ક્યાંક એની લાગણી તરત જ એની જો લાગણી જોખમાય, એને લાગણીને જો ઠોકર લાગે તો તમે જેમ સબમર્સિબલ પંપની સ્વિચ ચાલુ કરો ને જેમ પાણી આવવા માંડે એમ તરત જ રોવા માંડે, બોલો. અને પાછા છાનાઈ તરત રહી જાય, બોલો. એ રોતા હોય ને આપણે એને મનાવીએ ને એટલે તરત જ એમ કે હાલો હવે જમી લે, એમાં રોવાનું ન હોય તો તરત આમ સેટા બેટા કાઢીને તરત જમવા બેસી જાય, હાલો લ્યો અન્ન ઉપર નો રીસાવે એમ કરીને ખાવા માંડે. અને આપણો સ્વભાવ છે ને, આપણે રોઈએ જ ન કે ક્યાંક તો રોવું હોય તોય રોવું ન આવે. લ્યો બોલો, મને જ મારો જન્મ, ક્યારેક તો રોવું હોય તોય રોવું ન આવે. ક્યાંક આપણે મોઢે જવું હોય તો ત્યાં તો આપણે ગંભીર થવું પડે ને, તો ત્યાં જઈને બેસી જાય, ત્યાં આમ પૂછે હું હતું બાપુજીને એમ કરીને દાંત કાઢતા પૂછાઈ જાય. કારણ કે સ્ત્રી પુરુષનો સ્વભાવ, અને પુરુષ જલ્દી રોઈ ન હોગે, અને રોવે તો પુરુષ જલ્દી છાનો ન રહી શકે. હા, સ્ત્રીનો સ્વભાવ છે ને, એ તરત ગમે ત્યારે રોવું ત્યારે રોઈ શકે. એ કે માજી ઓટલે બેઠા બેઠા રોતા હતા, કોકે પૂછ્યું કે માં શું થયું, કાંઈ અડધી ટપાલ આવી, કેમ શું કાંઈ આમ કેમ રોવો છો બેઠા બેઠા? ને માજી કે કાંઈ બટા કાંઈ થયું નથી. તો કે કાંઈ નહીં, એમ થયું કે લાવ નવરી બેઠી છું ઘડીક રોઈ લઉં. એટલે બોલ, હા, આમાં એ જ્યારે રોવું હોય ત્યારે રોઈ શકે. એટલે કહેવાનો મારો સુર એ છે કે સ્ત્રીનું જીવન લાગણી પ્રધાન છે, લાગણીને એક થવું ગમે છે, એટલે એને જાણવું ગમે છે. પૂછ્યું, બેન તમારે નંદબાબાને ઘેર શું કામ જવું છે? એટલે પૂતના કે નંદને ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો ને એટલે હું એના બાળક માટે જબલું લઈને આવી છું. ઓહો, ગોપીએ કહ્યું તમે અમારા લાલા માટે જબલું લઈને આવ્યા છો? હા, તમે અમારા કનૈયાને કંઈ થાવ? એટલે પૂતનાએ કીધું કે હા, હું તમારા કનૈયાની માસી થાઉં છું. કનૈયો મનમાં વિચાર કરે કે ખોટા બોલી માસી બનીને આવી છે, પણ માસી આવે એટલે સીધી ફાંસી દેવી છે. ઓહો, કનૈયાના માસી હે તો બહુ મોટું જબલું લઈ આવ્યા હશો ને? કા જો સામે ઓલા યમુનાર્જુનના વૃક્ષો દેખાય ને, એ નંદ ભવનના આંગણામાં છે. યમુનાર્જુનના વૃક્ષની નિશાનીએ પૂતના નંદ ભવનમાં આવી. નંદ બાબા મથુરાથી ગોકુળ નીકળ્યા છે, રસ્તામાં છે. આ બાજુ યશોદાજી બેઠા છે, અને પૂતનાને જોઈ
પણ પૂતના સુંદરી સ્ત્રીના વેશમાં હતી ને, ભોળા યશોદા મૈયા વિચારમાં પડી ગયા કે ઓહો, આટલી સુંદરી સ્ત્રી, આ સાક્ષાત સ્વર્ગની અપ્સરા મારે ઘેર આવી કે શું? સાક્ષાત લક્ષ્મીજી છે, ઇન્દ્રાણી છે, બ્રહ્માણી છે, આ કોણ છે? કોણ હશે અતિથિ? યશોદા મૈયા વિચાર કરતા હતા ને, કનૈયાએ કહ્યું કે માં, એ અતિથિ કોણ છે ને, એ તું એને નથી ઓળખતી, પણ એ અતિથિને હું સારી રીતે ઓળખું છું. એ અતિથિની આજથી પુણ્યતિથિ આવવાની ચાલુ થઈ જવાની છે. હા, પૂતનાની પુણ્યતિથિ છે, શ્રાવણ વદ 14, કોઈને ઉજવવી હોય તો. પૂતના આવી, યશોદાએ વિચાર કર્યો, જ્યારથી મારે ત્યાં લાલો આવ્યો ને ત્યારથી જાણ્યા અજાણ્યા કેટલાય અતિથિઓ આવે હશે, જે હોય તે. આવો બેન બેસો. પૂતના બેઠી. યશોદા મૈયાએ પૂતનાને પૂછ્યું કે બેન, મેં તમને ક્યારે જોયા નથી, આપ ક્યાંથી આવો છો? એટલે પૂતના ખોટું બોલી કે યશોદા, હું જબલું લઈને આવી છું. મેં માનતા રાખી હતી કે તારે ત્યાં પુત્ર થાય ને તો આટલું તારા લાલાને જબલું આપવું, અને આવી બધી મેં માનતાઓ રાખી.